ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसम् सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदा य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य महाणीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासेः अनेनाधीतेन अहो रात्रान् सन्दधामि
ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश प्रणिनोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यपथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनन्तशय्याम्
अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते नेत्र येन त्वया रततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण प्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथैधांसि समिद्धः अग्निः સમિદ્ધ સારી પેઠે પ્રજ્વલિત કરેલો અગ્નિ જેવી રીતે એધાંસી ભસ્મસાત કુરુતે એધાંસી ઈંધણને કે લાકડાને પૂરેપૂરું બાળી નાખે છે તથા તેવી રીતે જ્ઞાનાગ્નિ સર્વ કર્માણી ભસ્મસાત કુરુતે જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ બધા કર્મોને પૂરેપૂરા બાળી નાખે છે। ભાષ્યકાર મહારાજે કહ્યું યથા એધાંસી કાષ્ઠાની सम्यक इत्तः सम्यक दीप्तः अग्निः भस्मसात भस्मीभावं कुरुते। तो सारी पेठे प्रज्वलित करवामां आवेलो अग्नि छे बधा लाकडाने जेवी रीते बाળી नाखे छे एवं ज्ञानम एव अग्नि ज्ञानाग्नि ज्ञान पोते ज अग्नि छे ज्ञान रूपी अग्नि सर्व कर्मोने बाળી नाखे छे। बाળી नाखे छे एटले निर्बीजी करोति। तो सामान्य रीते कर्म में नवुं कर्म जन्माववानुं बीज होय छे। एक कर्म थयुं अने ए कर्म कर्या पछी कर्मनुं फळ मळ्युं। कर्मनुं फळ मळ्युं एटले फळमां आनंद आव्यो अथवा आनंद न आव्यो अथवा दुःख थयुं। આવી જાતનો પ્રતિભાવ આપોઆપ મનમાં જન્મે છે। એક તો કર્મ સરસ હતું એટલે કર્મ કરવાનો આનંદ આવ્યો એ પણ સિક્કો વાગે છે અને કર્મનું ફળ ભોગવ્યું પછી એ ફળ ભોગવવામાં સુખ દુઃખ થયું એનો પણ સિક્કો વાગે છે। એટલે કર્મ કરવામાં આનંદ આવ્યો એ પણ આપણને ફરીથી કર્મ કરવા પ્રેરે છે અને એ કર્મનું ફળ મળ્યું એ ફળમાં સુખ દુઃખ જે થયું એ પણ આપણને ફરીથી એ ફળ ભોગવવા એટલે કે એ કર્મ કરવા આપણને પ્રેરે છે। આમ નવા નવા કર્મો થયા કરે એ કરવાની ક્ષમતા આગલા કર્મોમાં છે, દરેક કર્મમાં છે। દરેક કર્મ અનેક નવા કર્મો કરવાની ઉત્પન્ન કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે અને કર્મનું બીજ કહેવામાં આવે છે। અને જ્યાં સુધી બીજ હોય ત્યાં સુધી અંકુરણ થવાનું છે। એટલે ભાષ્યકાર મહારાજે કહ્યું જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ છે એ કર્મને બાળે છે। એનો અર્થ શું થાય? કારણ કે જો વિરુદ્ધ વસ્તુને બાળે તો જ્ઞાનને કર્મને કે વિરોધ નથી। જ્ઞાન શા માટે કર્મને બાળે? એટલે જ્ઞાનને કર્મને બાળવાનું કોઈ સીધું કારણ નથી।
પરંતુ કર્મ જેમાંથી જન્મે છે એ અવિદ્યા છે. મને મારા આનંદની ખબર નથી, એટલે મને લાગે છે કે બહારના વિષયો મને આનંદ આપવાની ક્ષમતા ધરાવે છે અને એ મને આનંદ આપે છે. અવિદ્યાને કારણે આ બહારની વસ્તુઓમાં હું શોભનાધ્યાસ કરું છું, એ મને આનંદ આપશે એવી કલ્પના કરું છું, એવો ભ્રમ સેવું છું. એ ભ્રમ મને નવા કર્મો કરાવ્યા કરે છે. તો વિદ્યા કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે એ અવિદ્યાનો નાશ કરે છે. અવિદ્યા એટલે વિપરીત વિદ્યા અને અવિદ્યા બંને. હું મારા પૂર્ણત્વને કે આનંદને જાણતો નથી, એ અવિદ્યા છે. પરંતુ હું મને અપૂર્ણ તરીકે, દુઃખી તરીકે જાણું છું, એ વિપરીત વિદ્યા છે. અજ્ઞાન અને વિપરીત જ્ઞાન, નોન એપ્રિહેન્શન અને મિસએપ્રિહેન્શન. જે રજ્જુને રજ્જુ તરીકે ન જાણવી એ અજ્ઞાન છે. રજ્જુને સર્પ તરીકે જાણવી એ વિપરીત જ્ઞાન છે. હું પૂર્ણ આનંદને પૂર્ણ આનંદ તરીકે ન જાણવો એ અજ્ઞાન છે. અને એને અલ્પ તરીકે, દુઃખી તરીકે જાણવો એ વિપરીત જ્ઞાન છે. હું બ્રહ્મ છું, આનંદ ઘન છું, એ જ્ઞાન. હું અપૂર્ણ છું, હું દુઃખી છું, એ અજ્ઞાનને, હું મને જાણતો નથી, એ અજ્ઞાનને દૂર કરે છે. દોરડીનું જ્ઞાન થાય, આ રજ્જુ છે એટલે એ સર્પ છે, એટલે રજ્જુને ન જાણવા રૂપી અજ્ઞાન દૂર થાય છે. એની સાથે એ સર્પ છે એવું વિપરીત જ્ઞાન દૂર થાય છે. એની સાથે સર્પમાંથી જન્મતા ભય, કંપન, પલાયન પણ દૂર થાય છે. જેવું દોરડીનું જ્ઞાન થયું એવું દોરડીનું અજ્ઞાન જતું રહ્યું. એટલે જ્ઞાન પહેલા તો અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે. એ નાશ કર્યા પછી અજ્ઞાનને કારણે જન્મતું વિપરીત જ્ઞાન એનો નાશ કરે છે. એ નાશ કરતા એમાંથી જન્મતા એના કાર્ય. સર્પનો નિશ્ચય થયો એટલે જોઈને ભય લાગે જ, ધ્રુજવા માંડીએ, પાછા દોડી જઈએ, દૂર દોડી જઈએ. તો ભય, કંપન, પલાયન સર્પને જોઈને જન્મે છે. રજ્જુનું જ્ઞાન રજ્જુના અજ્ઞાનને દૂર કરશે. એ સર્પ છે એવા વિપરીત જ્ઞાનને દૂર કરશે અને એમાંથી જન્મતા ભય, કંપન, પલાયનને દૂર કરશે. એ મને ખબર પડશે કે દોરડી છે, પછી હું ભાગી નહીં જાઉં. એમ મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન એ મારા વિશેના અજ્ઞાનને દૂર કરશે. મારા વિશેનું વિપરીત જ્ઞાન કે હું જીવ છું, અલ્પ છું, એને દૂર કરશે. અને એમાંથી જન્મતી બહાર કર્મ કરીને કર્મને ભોગવવાની, કર્મના ફળને ભોગવવાની. તો જ્ઞાન છે મારા સ્વરૂપનું, એ મારા વિશેના અજ્ઞાનને દૂર કરે છે. એમાંથી જન્મતા વિપરીત જ્ઞાનને દૂર કરે છે. અને એનું કાર્ય એટલે બહાર વિષયોમાં સુખ છે એ મેળવવાનો જે પ્રયત્ન, એ પ્રયત્ન નહીં, કર્મ અને કર્મ ફળને ભોગવવાની લાલસાઓને પણ દૂર કરે છે. આ નિર્બીજીકરણ છે. હવે કર્મનું બીજ મળી ગયું, પછી કર્મ થશે તો પણ એ નવા કર્મને જન્મ નહીં આપે. કારણ કે અત્યાર સુધી કર્મ કરતો હતો એ મારી અધૂરપને ઓળખીને એને પૂર્ણ કરવા માટે કરતો હતો, માટે મળ્યું કે ના મળ્યું એના સિક્કા મારતો હતો. હવે ઇટ ઇઝ નોટ ફોર જોય, ઇટ ઇઝ આઉટ ઓફ જોય. પહેલા હું આનંદ માટે કરતો હતો, હવે હું આનંદને વહેંચવા માટે કરું છું. કારણ કે મારે આનંદ મેળવવાની જરૂર નથી, આનંદ તો મારું સ્વરૂપ છે. એટલે હવે એ કર્મ નવા કર્મ જન્માવવાની ક્ષમતા ધરાવતું નથી. આમ નિર્બીજી કરોતી, કર્મનું બીજ અવિદ્યામાંથી કર્મ જન્મ્યું એ નવા કર્મ જન્માવશે જ. પરંતુ હવે જે કર્મ થાય છે અને થશે, શરીર છે તો કર્મ થશે, પણ એ કર્મ બીજ ધરાવતું નથી, એટલે નવા કર્મોની પરંપરા ઉત્પન્ન નહીં કરે. આગળ ભાષ્ય કહે છે, નહીં સાક્ષાત એવ જ્ઞાનાગ્નિ
तानि कर्माणि इंधनवत् भस्मीकर्तुं शक्नोति तस्मात् सम्यक् दर्शनं सर्वकर्मणां निर्बीजत्वे कारणम् इत्यभिप्रायः। नहीं साक्षादेव ज्ञानाग्निः तस्तानि कर्माणि इंधनवत् भस्मीकर्तुं शक्नोति। परस्पर विरुद्ध वस्तु ज होय तो एकबीजानो नाश करी शके। सो अग्नि लाकडानो नाश करे, अग्निमां लोखंड नाखीए तो नाश ना करे। એટલે દહનશીલ પદાર્થ હોય એનો જ દહન અગ્નિ કરી શકે, જે દહનશીલ પદાર્થ નથી એને બાળી ના શકે અગ્નિ। તો એવી રીતે જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ છે એ અજ્ઞાનને બાળી શકે, કર્મને કેવી રીતે બાળી શકે? જ્ઞાનાગ્નિ તાની કર્માણી ઇંધનવત સાક્ષાત એવ ભસ્મીકર્તુમ ન શક્નોતિ। જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ છે એ અગ્નિ ઇંધણને બાળે એવી રીતે સિદ્ધે સિદ્ધું કર્મોને બાળવા શક્તિમાન નથી। તસ્માત માટે સમ્યક આ દર્શન કરે છે શું? સમ્યક દર્શન ઇંધણને લાકડા બાળે એમ કર્મને બાળી શકતું નથી, તો દર્શન કરશે શું? સમ્યક દર્શનમ સર્વકર્મણામ નિર્બીજત્વે કારણમ, પણ બધા કર્મોને નિર્બીજ કરી આપશે, કર્મની ક્ષમતા કાઢી નાખશે। નાઉ હી ઇઝ ગુડ ફોર નથિંગ। હવે કશું કરવા શક્તિમાન રહ્યો નથી, એનો ઉપયોગ તમારે જે કરવો હોય તે કરો। આ સાધન છે નારાયણ, એનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને કરશે, પરંતુ એના દ્વારા હવે એને હું આ કરીશ અને આ મેળવીશ એ પ્રકારના અભરખા કે ભાવિ લાલસાઓ હવે એનામાં રહેતી નથી। આગળ ભાષ્ય કહે છે સામર્થ્યાત યેન કર્મણા શરીરમ આરબ્ધમ તત પ્રવૃત્ત ફલત્વાત ઉપભોગેન એવ क्षीयते अतः यानि अप्रवृत्त फलानि ज्ञान उत्पत्तेः प्राकृतानि ज्ञान सहभावीनि च अतीत अनेक जन्म कृतानि च तानि एव सर्वाणि भस्मसात् कुरुते। કર્મને ત્રણ વિભાગમાં જોવામાં આવે છે, સંચિત કર્મ, પ્રારબ્ધ કર્મ અને આગામી અથવા ક્રિયમાણ કર્મ। અનાદિકાળથી અવિદ્યા અનાદિ છે એટલે જીવ પણ અનાદિ છે। અનાદિકાળથી જીવ અનેક યોનિઓ ધારણ કરતો આવ્યો છે। અનેક યોનિમાં એ પશુ પક્ષીની કે દેવતાની યોનિ પ્રાપ્ત કરે ત્યારે ભોગભૂમિ હોવાને કારણે એ માત્ર ભેગા કરેલા કર્મો ભોગવે છે, પણ એ માણસે ઘણીવાર બન્યો તો હશે જ। અનાદિકાળથી આજ સુધીમાં ઘણી વાર માણસ બન્યો હશે। શાસ્ત્રોની સમજ એવી છે કે જીવ જ્યારે એક શરીરમાંથી છૂટે છે ત્યારે એના બહુ બધા કર્મો છે એ નવું શરીર આપવા તત્પર છે। બધાની ઈચ્છા છે કે હવે મારો વારો, હવે મારો વારો, હવે મારો વારો। એના ખાતામાં ઘણા બધા પુણ્ય કર્મો છે, સારા કર્મો છે, શુભ કર્મો છે, ધર્મ કર્મો છે। એના ખાતામાં જાણે અજાણે કરેલા ઘણા બધા પાપ કર્મો કે દૂષિત કર્મો પણ છે, અધર્મ પણ છે। કર્મ કર્તૃત્વપૂર્વક થયું એટલે ફળ તો આપવાનું છે, પુણ્ય હોય કે પાપ હોય। એટલે હવે જીવની એક યોનિ પૂરી થાય અને નવી યોનિ મેળવવાની હોય ત્યારે બધા કર્મ કે કહું મારો વારો છે।
મહાત્માઓ દાખલો એવો આપે છે કે ગામડામાંથી ટામેટા ગાડામાં ભરીને માણેક ચોકમાં વેચવા આવે ને માર્કેટમાં, તો એ ગાડું ભર્યું હોય પછી પાછળ એક આમ પાટિયું ઊભું કરેલું હોય, જે રેતી વગેરેમાં પણ એવું જ હોય છે ને, આપણે મંગાવીએ રેતી કે કાંકરા કે એવું કંઈક, હા પછી થયું કે પાછળ જે પાટિયું હોય છે જે ઊભું કરી દે, પછી ભરતી વખતે ઊભું કરીને ભરે એટલે સુધીનું ભરાય, પછી જે માણેક ચોકમાં પહોંચે ને તે પછી થયું ખોલી નાખે. કયું ટામેટું પહેલું પડશે? ટામેટા અંદર ભરેલા છે, પછી તેઓ ખોલી નાખે છે, કયું ટામેટું પહેલું પડશે? બધા તત્પર છે, બધાને ગોળ ગોળ ગબડી ગબડીને બધાને બહાર જવું છે ને. એવી રીતે હાજી જરા ફરી પ્રયોગ કરીને મને કહેજો. મને જરા પ્રયોગ કરીને કહેજો. પછી ત્યું માનો કે આટલું એ ટેમ્પો કે ગાડું હોય તો એ આટલું પહોળું છે, પછી ત્યું ટામેટું આટલું છે, પછી ત્યું ખુરશે એટલે આખું ખુરશે. ટામેટાને પડવા આટલી જગ્યા જોઈશે, છેલ્લું એક ટામેટું આટલી જગ્યામાંથી પડશે તો બાકીની જગ્યાના ટામેટા ઉભા રહેશે રાહ જોતા? પડશે, બધા પડશે. એટલે બધા ટામેટા પડવા તત્પર છે. એમ આ કર્મ બધા જ ફળ આપવા તત્પર થઈ જાય છે. જ્યારે એક શરીર પૂરું થાય છે જીવનું અને બીજું મેળવવાનું છે, એમાંથી કયા કર્મને પહેલા ચાન્સ આપવો? બધા ફલોન્મુખ થયા છે તો એ નારાયણ કૃપા કરીને નક્કી કરે છે કે આમાં, એટલે ક્યાંક ક્યાંક નારાયણનો રોલ છે, બધું કર્મ જ કરે છે. આપણે કહ્યું કે એ તો ન્યાયાધીશનું કામ છે કે કર્મ જોઈને આમ ને તેમ નિશ્ચય કરી દે, કર્મય નહીં પુરાવા જોઈને. જો નારાયણ ન્યાયાધીશ જ હોય તો એનામાં નારાયણમાં ફેર ક્યાં રહ્યો? એ નર્યો ન્યાયાધીશ નથી, ખરો ન્યાયાધીશ કર્મના આધારે. પણ જરા જરા એ ભાવના પણ જુએ, અને જરા જરા આપણે મસ્કા મારતા હોય ને તે જુએ તો ખરો. હા, નારાયણ અને અધિકર્તમ વૃતમ અધિકર્તમ, તો એને અધિક કરવા એટલે ખાનગીમાં આ મારો છે એવું કહેવા માટે પણ એ શક્તિમાન છે. એટલે સમોહમ સર્વભૂતેષુ ન વેદ્યશ્ચ ન પ્રિય યે ભજન્તિ તુ મામ ભક્ત્યા. તો હું તો સમાન છું, હું શું કરું? પણ આ ભક્તિ કરે છે ને લોકો, તે ભક્તિ મારામાંથી કંઈક ખેંચી કાઢે છે. એટલે નારાયણ નિશ્ચય કરીને આપણને અમુક કર્મ પહેલા આપી દે ફળ, એને એમ કે આને માણસ બનાવી દો. કદાચ છે ને માણસ બન્યા પછી મનુષ્યત્વમ, મુમુક્ષુત્વમ, મહાપુરુષ સંશ્રય, કદાચ ને એને મોક્ષની ઈચ્છા થઈ જાય, કદાચ ને એને મહાપુરુષ મળી જાય, કદાચ એનો સંશ્રય લે, કદાચ એ શ્રવણાદિ કરે અને રખેને જ્ઞાન પણ થઈ જાય, તો એના બધા કર્મ બળી જશે. તો એને આ બધામાં ફરી પસાર નહીં થવું પડે. નારાયણની એવી શુભેચ્છા હોય તો જરા અંચય કરીને માણસે બનાવી દે, આવું કરે નારાયણ. તો આ બધા જે ઢગલો હતો ને કર્મનો, એને સંચિત કર્મ કહેવામાં આવે છે. સંચિત કર્મ, સંચિત એક્યુમ્યુલેટેડ, જેટલા ભેગા થયેલા બધા કર્મો, એમાંથી કેટલુંક લઈને એ એક શરીરમાં આવે છે જીવ. જેમ આપણી પાસે બહુ બધા પૈસા છે, એમાંથી અમુક આંકડો લઈને આપણે હિલ સ્ટેશન ઉપર કે વિદેશ કે ક્યાંક ફરવા જઈએ છીએ, અમુક પૈસા લઈને. હિમાલયમાં ગયા, બદ્રીનાથમાં, કેદારનાથમાં, ક્યાંક, અને બધે 5 સ્ટાર હોટલો સરસ સરસ છે. એટલે કે યાત્રા કરવા કે દર્શન કરવા જવાય એવું નહીં, ફરવાય લોકો ત્યાં જાય છે હવે. તો આવી કોઈ જગ્યાએ આપણે અમુક પૈસા લઈને પહોંચી ગયા. આપણી પાસે આટલા બધા પૈસા છે, એમાંથી આપણે આટલા લઈને ગયા. આટલા બધા છે ને એ સંચિત છે. આટલા જે લઈને ગયા એને પ્રારબ્ધ કહેવામાં આવે છે. આરબ્ધ શરૂ થયેલું, પ્રારબ્ધ પ્રકર્ષણ આરબ્ધ, સારી પેઠે, વિચ ઇઝ વેરી વેલ બિગન, સારી પેઠે જેણે ફળ આપવાનો આરંભ કરી દીધો છે એ પ્રારબ્ધ છે.
એટલે પ્રારબ્ધ લઈને જીવ આ યોનિમાં આવ્યો અને પછી એ ભોગવતો જાય છે. એ જે હવે હિમાલયમાં જઈને તેવું જ કરીએ ને આપણે કે જેટલા પૈસા હોય એટલા હોટલમાં જઈએ, રહીએ, બદ્રીનાથ ભગવાનમાં જઈએ, મંદિરમાં જઈએ. મંદિરમાં અમુક પૈસા લખાવો એટલે સવારે 4 વાગ્યાની આરતી હોય એમાં આપણને અંદર બેસવા દે, ભગવાનને સ્નાન અભિષેક વગેરે થાય તો જોવા દે, ભગવાનની આરતી થાય તો આપણે ત્યાં પણ પૈસા ખર્ચે, કારણ કે પૈસા લઈને આવ્યા છીએ આપણે. એટલે જેટલા પૈસા હતા ત્યાં સુધી આપણે હવે તો પાછળવાળાનું રિઝર્વેશન કરીને ગયા હોઈએ એટલે આપણે પૈસા પહેલેથી નક્કી કરીને જઈએ કે આટલા દિવસમાં આટલા પૈસાનો અંદાજ છે, આટલા લઈને જઈએ છીએ. હવે ધારો કે આપણે 15 દિવસનું આયોજન કરીને ગયા હતા અને 50,000 રૂપિયા લઈને ગયા હતા. આપણને એમ કે ચાલશે 15 દાડા. 10 દાડામાં પૈસા પૂરા થઈ ગયા. પછી 5 દાડા રહેવાય કે ના રહેવાય? ના રહેવાય. પૈસા આપો એટલે રહેવાય, ના આપો તો કાઢી મૂકે. બરાબર છે? એટલે પ્રારબ્ધ જેવું પૂરું થાય એ શરીર છોડી દેવું પડે. પણ આપણે પાછા નથી આવવું, પૈસા ખૂટી ગયા અને પાછા નથી આવવું તો શું કરવું પડે ખબર છે? ત્યાં આપણે પૈસા કમાવા પડે. અમદાવાદનો માણસ હિમાલયમાં જાય તો બરફની ફેક્ટરી નાખે અને કમાવા માંડે. હા, પાછો જે લઈને ગયો છે પૂરા કરતા કરતા નવા કમાતો જાય, કારણ કે ગમે તેટલા પૈસા પણ વાપર કરીએ તો પૂરા જ થઈ જાય. એમ કે ચાલતું હશે? ના ચાલે, નવા તો ઉમેરવા જ પડે. એટલે માણસ નવા કર્મો જૂના ભોગવતી વખતે નવા કર્મો એ કરતો જાય છે. આ ઉમેરાય છે પ્રારબ્ધમાં, એને ક્રિયમાણ કે આગામી કર્મ કહે છે. એટલે સંચિત આટલું હતું, એમાં પ્રારબ્ધ લઈને આવ્યો, પ્રારબ્ધમાં એને ઉમેરો કર્યો. એ આગામી કર્મ કે ક્રિયમાણ કર્મ છે. આ શરીરમાં રહીને હજુ એ જીવે છે ત્યાં સુધી એ આગામી કે ક્રિયમાણ કર્મ છે. આ શરીર પૂરું થશે ત્યારે બધા કર્મ પેલા સંચિતમાં ઉમેરાઈ જશે, તે સંચિત બની જશે. પણ એક શરીરમાં છે ત્યારે એના 3 પ્રકારના કર્મ અથવા તો કર્મને 3 વિભાગમાં જોવામાં આવે છે: સંચિત કર્મ, પ્રારબ્ધ કર્મ અને ક્રિયમાણ કર્મ. આપણે ભોગવતા હોઈએ, ભોગવતા પાછું નવું કરીએ, બહુ પુણ્ય હોય એટલે આપણે અહીં આવી સરસ જગ્યાએ આવી જઈએ, પછી ભોગવતા નવા પુણ્ય કરતા જઈએ પાછા, તો એ ક્રિયમાણ આગામી થાય ને. અને ક્યાંક જાણે અજાણે કે કીડા મંકોડા મરી ગયા તો પાપ પણ થઈ જાય. તો જે કર્મ ભોગવતા નવા થતા જાય છે એ આગામી કે ક્રિયમાણ કર્મ છે. આવા 3 છે. હવે જયારે અહીં કહેવામાં આવે છે જ્ઞાનાગ્નિ સર્વ કર્માણી ભસ્મસાત કુરુતે, તો આ સર્વ કર્માણી એટલે કયા સર્વ કર્માણી? સંચિત પણ ખરા, પ્રારબ્ધ પણ ખરા અને આગામી પણ ખરા. શું આ જ્ઞાન કે જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ 3 પ્રકારના કર્મોને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે? ઉપનિષદમાં વિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ છિદ્યંતે સર્વ સંશયા ક્ષીયંતે ચ અસ્ય કર્માણી તસ્મિન દૃષ્ટે પરાવરે. ત્યાં અસ્ય કર્માણી સર્વ કર્માણી નથી, કોઈ સર્વ કર્માણી કહ્યું છે. એટલા માટે આ બે વચ્ચે મુશ્કેલી પડે છે કે ત્યાં તો સર્વ કર્મ નથી ગયા મંડકમાં. વિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ તસ્મિન પરાવરે દૃષ્ટે, એ પરાવરનું દર્શન થતા હૃદયની ગ્રંથિઓ ચિજ્જડ ગ્રંથિ ભેદાઈ જાય છે. છિદ્યંતે સર્વ સંશયા, સંશયો બધા છેદ પામી જાય છે, છેદાઈ જાય છે અને એના કર્મો બધા નાશ પામી જાય છે, ક્ષીયંતે ક્ષીણ થઈ જાય છે. પણ એ સર્વકર્માણી કહ્યું છે. અને સર્વકર્માણી કહ્યું ત્યાં જયારે કર્માણી કહ્યું ત્યારે સમજ્યા કે આપણે પ્રારબ્ધ કર્મ સિવાયના સંચિત અને આગામી નાશ પામ્યા. પણ એ સર્વકર્માણી કહ્યું તો બધા કર્મોનો નાશ થઈ જવો જોઈએ કે નહીં? જ્ઞાનોદય સમસમયમ એવ દેહ અપોહે, તો શું થાય? જો સર્વ કર્મનો એટલે સંચિત કર્મનો નાશ થઈ ગયો. કેમ નાશ થઈ ગયો? કારણ કે જે માણસના ખાતામાં બહુ બધા પૈસા હતા, જેને કોઈ વારસ નહોતો, જેને પોતાની સાથે બીજા કોઈનું નામ રાખ્યું નથી, પહેલા પછી 2 નામનું ખાતું ખોલાવે તો બીજું જે નામ હોય એને કોઈ નામ લખ્યું નથી,
એના પાછળ કોઈ વારસ નથી, પત્ની, બાળકો, ભાઈ બહેનો કશું છે નહીં. હવે એ માણસ મરી જાય તો એના પૈસાનું શું થાય? મને બહુ ખબર નથી શું થાય માણસને. માણસ મરી જાય ને એના પૈસાનો કોઈ વારસદાર ના હોય તો ગવર્મેન્ટ લઈ લે, બરાબર? એટલે એ પૈસા એના જતા રહે. કારણ કે હવે જે કરતા હતો પૈસા મૂકનારો અને ભોગતા હતો એ લઈને ભોગવનારો એ રહ્યો નથી. તો આ સંચિત કર્મો જે હતા જેના ખાતામાં જમા, એ જીવ જ્યારે એનું જીવત્વ છોડી દે, જ્ઞાનથી જીવત્વનો ભાગ થઈ ગયો, ત્યારે હવે એ દેવદત્ત નામનો જીવ હતો એ ખોવાઈ ગયો, એ રહ્યો જ નહીં. તો એના નામનું જે સંચિત કર્મ હતું એ નાશ પામી ગયું. ક્રિયમાણ કે આગામી કર્મ છે, જ્ઞાન પછીના કર્મો એ કરે છે ત્યારે એમાં કર્તૃત્વ નથી. હવે એ દેહની ચેષ્ટા છે, નારાયણ શરીરનો ઉપયોગ કરે છે, પણ હું કર્મ કરું છું ને મારે ફળ ભોગવવું છે એમ અવિદ્યામાંથી જન્મેલા એ કર્મો નથી. એટલા માટે એ કર્મ જેમ સુષુપ્તિમાં માણસને સ્વપ્ન આવ્યું હોય અને સ્વપ્નમાં કોઈકને મારી નાખે કે કોઈકને જીવાડે તો એના પાપ અને પુણ્ય એને લાગતા નથી. ઊંઘમાં પણ ઘણા લોકોને ઊંઘમાં પેલું જાગ્રતનો વેર હોય ને વાળવાંટી હોય નહીં, આવું ઘણા કરે કે બાજુવાળો હેરાન કરતો હોય, પાર્ટનર આવા શિબિરના 2-3 ખાટલા જોડે જોડે નાખ્યા હોય અને પેલો બાજુવાળો બાથરૂમમાં વહેલો બેસી જતો હોય, કપડાં ધોવામાં વહેલો બેસી જતો હોય, આપણને હેરાન કરતો હોય. આપણે જાગતા તો સાધક છે, કશું કરાય નહીં ને આપણાથી, પણ ઊંઘમાં પછી એક લાત મારી દઈએ બાજુવાળાના ખાટલા, એવું કરીએ તો જાગીને આપણને કંઈ કરી શકે ખરો? કરી શકે? કશું ના. કારણ કે એમ કે મને તો ખબર જ નથી કે મને લાત મારી હતી રાતે. મને ક્યાં ખબર છે? મેં નથી લાત મારી, હું તો જાણતો જ નથી. તો એનામાં એ કર્મ કરવાનું કર્તૃત્વ નથી, અને માટે કર્તૃત્વ વગર થયેલું કર્મ એ તો શરીરે કર્યું. હવે શરીર જતા આવતા કશું કરે તેમાં હું શું કરું? શરીરમાં જયારે અહમ બુદ્ધિ હોય, જેમ શબ મૃત શરીર હોય, આપણે એને લઈ જતા હોઈએ અને એ જરા સારું શરીર, સારું વોલ્યુમ અને વેઇટ દ્વારા, એટલે એનું કદ સારું હોય અને જવાનો રસ્તો સાંકડો હોય. એમાંથી જતા એ શબ્દ દ્વારા કોઈકને કશુંક વાગી ગયું કે ક્યાંક કશુંક છોલાઈ ગયું તો એને કોઈ દોષ દે કે ના દે? કેમ ના દે? કારણ કે એનામાં કોઈ કર્તૃત્વ નથી. એને જાણી જોઈને કે ચલો હવે તો આ જ લાગનો છે, એને બરાબર મારવો જ જોઈએ, એવું એને કશું નથી કર્યું. એ તો ખાલી પસાર થતો હતો, એમાં કોઈક રસ્તામાં આવી ગયો, કોઈકને કશુંક લાગી ગયું તો એ શું કરે? એટલે કર્તૃત્વ વગર જયારે થતું હોય, જેમ કે એક પોલીસના હાથમાં લાકડી હોય, એ લાકડી લઈને એ કોઈ આંધળો માણસ છે, એને લાકડી પકડાવીને રસ્તો ક્રોસ કરાવી આપે, અને કોઈ ગુનેગાર છે એને લાકડી મારે તો લાકડીને એનું પેલા આંધળાને લઈ જવાનું શુભ ફળ અને ચોરને મારવાનું અશુભ ફળ લાકડીને મળે ખરું કે નહીં? લાકડી સાધન છે, એ નથી નક્કી કરતી કે આંધળાને મદદ કરીશું તો આપણને સારું લાગશે, શુભ કર્મ થશે, અને આને મારીશું તો બરાબર એને લાગે, એવું લાકડી નથી નક્કી કરતી. વાંસળી વાગે ત્યારે વાંસળી નથી નક્કી કરતી કે મારે કયો રાગ વગાડવો છે, નારાયણ કૃષ્ણ નક્કી કરે છે. એ ક્લીમ અડધી રાત્રે શરદ પૂનમની રાતે ક્લીમ એવું કામનું બીજ વગાડે અને સ્ત્રીઓ દોડતી આવે તો વાંસળીનો ગુનો ખરો કે શું જોઈને રાત્રે આ ધંધો કરે છે? સ્ત્રીઓને બોલાવે છે. વાંસળીને કશી ખબર નથી. એટલા માટે જ વાંસળી ભગવાનના અધર ઉપર બિરાજમાન છે, કારણ કે વાંસળીને પોતાનું કોઈ કર્તૃત્વ નથી. શું કરવું કે શું ના કરવું નારાયણની ઈચ્છાની વાત છે, એને મારો જે ઉપયોગ કરવો હોય તે કરી શકે છે. એવું આ સાધન નારાયણની ઈચ્છાની પૂર્તિ માટેનું બની ગયું. પછી એના વડે જે થાય તે એને માટે આ કોઈ પ્રકારે જવાબદાર રહેતો નથી. ગીતા ભાષ્યમાં આગળ કહેવાય ગયું, અહમ કરતા ઈશ્વરાય ભૃત્યવત કર્મ કરોમી. કર્મયોગ કરતો હોય ત્યારે પણ મારામાં કર્તૃત્વ છે, હું ઈશ્વરના સેવક તરીકે કરું છું,
તો શેઠાણી પાછળ રહીને રસોઈયાને સૂચના આપતા હોય કે આટલું મીઠું નાખ, આટલું મરચું નાખ, આટલું ગોળ નાખ, આટલું ખટાશ નાખ, અને રસોઈ ખારી થાય તો રસોઈયાનો ગુનો ખરો કે નહીં? એટલે પાછળ શેઠાણી હતા એમનો ગુનો એવું તો ના બોલાય આપણાથી, પણ બા તમે કહ્યું એટલે મેં તો કર્યું. તો રસોઈઓ કરે છે પણ એનું કર્તૃત્વ નથી. એમ આ કર્મયોગી કરે છે પણ કર્તૃત્વ નથી. જ્ઞાની પુરુષમાં તો એ કર્તૃત્વ નથી કે ઈશ્વર માટે કરું છું એવું પણ નથી. એ કરતો જ નથી. નૈવ કિંચિત કરોમિ ઇન્દ્રિયાણી ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વર્તન્તે. જ્ઞાની પુરુષમાં હું કરું છું એવી પણ ભાવના નથી. આ નથી કરતો એવી ભાવના પહેલામાં નથી. તો આપણી સમજ માટે કહેવામાં આવે છે કે નૈવ કિંચિત કરોમિ. બાકી જ્યાં સુધી નૈવ પેલી દોરડી પહેલા એમ કે હું સાપ છું, હા દોરડીને એવું થઈ ગયું હું સાપ છું. બધા લોકો એને આરતી ઉતારે દૂધ પાય ને તો દોરડીને એમ થઈ ગયું હું સાપ છું. હવે દોરડીને જ્ઞાન થયું કે હું સાપ નથી, દોરડી છું. પછી રોજે યાદ કરે કે હું સાપ નથી, હા હું સાપ નથી એવું કે બધાને કે ના કે હું સાપ નથી એવું કે. એવી રીતે જ્યાં સુધી કર્તૃત્વનું ભાન છે ત્યાં સુધી હું કરતા નથી એવું કહેવું પડે. આપણે રોજ છે હું કૂતરો નથી, હા હું ગાય નથી, હું બિલાડી નથી, હું ઝાડ નથી એવું કહીએ કોઈ દાડો? એવું કહીએનો શું અર્થ થાય ખબર છે? હું કૂતરો નથી એવું કહીએ શું કરવા? નાનો મોટો વહેમ હોય કે રખેને હું કૂતરો હોઈશ તો આપણે ખાતરી કરવા ના એવું નથી, ના હું નથી, ખરેખર હું કૂતરો નથી, એવો માણસ છું. તો કૂતરો નથી એવું ક્યારે કહેવું પડે છે? જ્યારે એનો વહેમ કે સંભાવના હોય ત્યારે. એમ નૈવ કિંચિત કરોમિ હું કંઈ કરતો નથી એવું ત્યારે કહેવું પડે જ્યારે હું કરું છું એવી સંભાવના હોય. એટલે સાધકને સમજવા માટે આ કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાની પુરુષ હું કરું છું એવું નથી કહેતો, નથી કરતો એવું નથી કહેતો. નૈવ કિંચિત કરોમિ યુક્તો મન્યતે કે માને એવું નથી હોતું, નથી જ કરતો. પછી આ પંખાને એવું પંખો વિચાર કરે કે આ બધાને પવન તો લાગે છે પણ એ કે હું નાખું છું એવું નથી, હા એવું વિચારતો હશે પંખો? કારણ કે હું નાખું છું એવું થતું જ નથી કોઈ દાડો. હું પવન આપું છું એવું થતું નથી, માટે પવન નથી આપતો એવું પણ એને થતું નથી. એમ જ્ઞાની પુરુષને હું કરું છું એવો ભ્રમ નથી, માટે હું નથી કરતો એવું કહીને પેલા ભ્રમની નિવૃત્તિને કરવાની પણ એને જરૂર રહેતી નથી. એટલે જ્ઞાની પુરુષના આગામી કર્મો પણ બળી ગયા, સંચિત બળી ગયા, આગામી બળી ગયા. હવે પ્રારબ્ધ કર્મ. પ્રારબ્ધ કર્મનું શું થાય? એટલે લખે છે ટીકાકાર, જ્ઞાન ઉદય સમયમ એવ દેહ અપોહે. કર્મ સર્વ કર્માણી ભસ્મસાત કરો તો સર્વ એટલે તો બધા પ્રારબ્ધ આવી જ જાય ને પછી બધા કર્મોનો નાશ થઈ ગયો. એનો અર્થ એવો થશે કે આ શરીરને ચલાવનાર પ્રારબ્ધ કર્મનો પણ નાશ થઈ ગયો. જો એવું થતું હોય કે જ્ઞાન ઉત્પત્તિ સમય જેવું જ્ઞાન થયું એની સાથે એ જ સમય સ્પોન્ટેનિયસ સાયમલ્ટેનિયસલી એની સાથે યુગપત દેહ અપોહે. જો જ્ઞાની પુરુષનો દેહ પડી જતો હોય, જેવું જ્ઞાન થાય ને પુટપટતી કઈ ખબર છે? સાધક સાધના કરે છે, ભણે છે, બહુ તત્પરતાથી મહેનત કરવું શું અને આમ કરતા એને જ્ઞાન થઈ ગયું. કેવી રીતે ખબર પડી? રામ બોલો, જય શ્રી કૃષ્ણ થઈ ગયો. બસ પેલું શું હતું? ગોવિંદાય નમો નમઃ, ગોવિંદાય નમો નમઃ. બસ. તો હવે જ્ઞાન થયાની ખબર કેવી રીતે પડે? કે એ મરી જાય તો ખબર પડે કે જ્ઞાન થયું. કારણ કે જ્ઞાન થાય એટલે કર્મનો ક્ષય, એવું કહ્યું છે કે જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ જન્મે સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી નાખે. તો સંચિત કર્મ ગયા, આગામી ગયા, અને પ્રારબ્ધ જાય તો આ જ્ઞાની પુરુષ પણ તરત જ જતો રહ્યો. તો સમયમ દેહ અપોહે, એક ક્ષણે જ એનો દેહ જતો રહે. તો તત્વદર્શી ઉપદિષ્ટમ જ્ઞાનમ ફલવત. ભગવાન હમણાં જ કહી ગયા કે જ્ઞાનીન તત્વદર્શિન ઉપદેક્ષંતિ. જ્ઞાની તત્વદર્શી ઉપદેશ આપશે એનાથી ફળ જન્મશે, તને જ્ઞાન થશે, એવું ભગવાન કહી ગયા. એ ભગવાનનું ખોટું પડી જાય ને? ભગવાન હમણાં જ કહ્યું કે જ્ઞાની પુરુષ ઉપદેશ આપશે તો સેવા કરીશ, પ્રણિપાતો પરિપ્રશ્ન કરીશ. એટલે તો પછી પાછું અહીં તરત કહે છે કે એના બધા કર્મો નાશ પામી જાય છે. જો કર્મો નાશ પામશે તો માણસ મરી જશે, અને મરી જશે
તો એ તત્વદર્શી જીવતો નહીં રહે, ઉપદેશ નહીં આપે તો ભગવાનનું વચન ખોટું પડી જશે. ભગવદ અભિપ્રાય સે બાધિત તત્વ પ્રસંગાત, તો ભગવાનનો અભિપ્રાય જે છે કે જ્ઞાની પુરુષ ઉપદેશ આપશે એનું તને ફળ જન્મશે કે તું જ્ઞાની બનીશ, એ અભિપ્રાય ભગવાનનો બાધિત થઈ જશે. આચાર્ય લાભ અન્યથા અનુપત્યા પ્રવૃત્ત ફલ કર્મ સંપાદકમ અજ્ઞાનલેશમ ન નાશયતી. એનો અર્થ કે કોઈ જ્ઞાની પુરુષ જ્ઞાન આપે અને શિષ્યને જ્ઞાન થાય, અને એ જ્ઞાની થઈને પાછો એ જ્ઞાન આપે ને બીજો જ્ઞાની થાય. આ જ્ઞાનની પરંપરા જે ચાલે છે ગુરુ શિષ્યની, એ પછી અજ્ઞાનની પરંપરા ચાલશે ને, કારણ કે જ્ઞાની તો જીવતો જ ના હોય, જેવું જ્ઞાન થયું જતો રહ્યો, કારણ કે કર્મ બની ગયા. જો આને ચાલુ રાખનાર પ્રારબ્ધ કર્મ છે, અને પ્રારબ્ધ કર્મ જે લઈને આવ્યો છે શરીરમાં, એ કર્મો ફળ આપશે ત્યાં સુધી શરીર ચાલુ રહેશે, જેવું પૂરું થયું એટલે જતો રહેશે. ઉપનિષદે કહ્યું તસ્ય તાવદેવ ચિરમ યાવન વિમોક્ષ સંપત્તિ. જ્ઞાન થયા પછી પણ એટલી વાર છે હજુ, યાવન વિમોક્ષ સંપત્તિ, હજુ પ્રારબ્ધ છે ત્યાં સુધી શરીર રહેતું હોય છે એનું, પછી પૂરું થાય છે, પછી વિદેહ મુક્તિ એવું કહે છે. એટલે વિદેહ મુક્તિ બીજી રીતે પણ સમજાવી છે, એટલા માટે એમ કહ્યું કે આવું કહે છે. તો જ્ઞાની પુરુષના શરીરનો નાશ થઈ જતો હોય, જ્ઞાન સમકાલમ એવ, તો જ્ઞાનીઓની પરંપરા નહીં રહેશે, અજ્ઞાનીઓની પરંપરા શરૂ થઈ જશે. એટલે અને આપણે એવું સ્વીકારવું નથી, કારણ કે સંપ્રદાયમાં એવું સ્વીકારાયું નથી કે જ્ઞાનીઓ અજ્ઞાની પરંપરા છે. સંપ્રદાયમાં તો હંમેશા જ્ઞાની પુરુષે જ્ઞાન આપ્યું ને બીજાને જ્ઞાન થયું. દીપો દીપાંતરમ યથા, એક દીપક બીજા દીપકને પ્રગટાવે અને દીપકનો જે પ્રકાશ છે પૂરેપૂરો નવા દીપકને મળે. આ પ્રકારે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ચાલે, જેવું શાસ્ત્રોએ તો કહ્યું છે. અને તો પછી એ બધું ખોટું પડી જશે જો સર્વ કર્મની ભસ્મસાત કુરુતે, એમાં સર્વ કર્મમાં પ્રારબ્ધનો પણ સમાવેશ થશે. તો આચાર્ય લાભ અન્યથા અનુપત્યા, એટલે આપણે કહેવું પડે જો આચાર્ય આપણને પ્રાપ્ત છે, સિદ્ધ કરવું હોય કે જ્ઞાની આચાર્ય પ્રાપ્ત થાય છે, તો બીજી કોઈ રીતે થઈ શકે એમ નથી. માટે અમારે કહેવું પડશે કે પ્રારબ્ધ ચાલુ રહેશે. પ્રવૃત્ત ફલ કર્મ સંપાદક. પ્રવૃત્ત ફલ એટલે ફળ આપવા જે પ્રવૃત્ત થઈ ગયા છે એ કર્મ એટલે પ્રારબ્ધ કર્મ. સંપાદકમ અજ્ઞાન લેશમ ન નાશયતી. અજ્ઞાન લેશ કે બાધિત અનુવૃત્તિ, આવા શબ્દો કે આવી પ્રક્રિયા કેટલાક લોકો સ્વીકારે છે. કેટલાક મહાપુરુષો અજ્ઞાન લેશના વિષયમાં મુશ્કેલી વાળા છે કે લેશ કે અજ્ઞાન, એનો લેશ વળી શું રહેતો હતો, એટલે આવું બધું કેટલાક લોકો માને છે. પરંતુ અજ્ઞાન લેશ એવી રીતે સમજાવવામાં આવે છે કે આ પંખાની સ્વિચ ઓન કરી એટલે પંખો ફરવા માંડ્યો, બરાબર, એકદમ ફૂલ સ્પીડ ઉપર રાખ્યો છે, પંખો અત્યંત ઝડપથી ફરે છે. પંખો કેમ ફરે છે? કારણ કે વીજળીનો પ્રવાહ અંદર જાય છે. હવે ધારો કે સ્વિચ બંધ કરી દઈએ તો પ્રવાહ જો તો બંધ થયો, તત્ક્ષણ પંખો બંધ થશે કે નહીં થાય? થવો જોઈએ ખરો. વીજળીને કારણે ચાલતો હતો, વીજળીનો સંપર્ક પૂરો કરી નાખ્યો તો પંખો બંધ થવો જોઈએ, પણ નથી થતો. એટલે વીજળી સાથેનો સંપર્ક છૂટ્યા પછી પણ ઇનિશિયલ મોમેન્ટમથી, એટલે પ્રારંભિક વેગ હતો, એને કારણે પંખો એની ઝડપ પૂરી થાય ત્યાં સુધી ફરશે. આને પ્રારબ્ધ લેશ કે બાધિત અનુવૃત્તિ આવું કહેવામાં આવતું હોય છે. એમ જ્ઞાની પુરુષનું આ શરીર પ્રારબ્ધના વેગથી શરૂ થયું છે. હવે એના કર્મો બળી ગયા છે, તો પેલો વેગ ચાલુ છે, એ વેગ જ્યાં સુધી ચાલશે ત્યાં સુધી શરીર ચાલશે. બીજો દાખલો તીરનો આપવામાં આવે છે કે લક્ષ્યભેદ કરવો છે અને બાણ છોડ્યું, પછી થાય કે ખોટું છોડી ગયું, આને મારવું નથી પણ મારશે જતો, હાથમાંથી છૂટી ગયું છે એકવાર. એટલે ઇનિશિયલ મોમેન્ટમથી, પ્રારંભિક વેગથી જે વસ્તુ છૂટેલી છે એ વચ્ચે તમારો સંકલ્પ બદલાઈ પણ જાય પણ તોય એ તો કામ કરીને જ રહેશે. અને એટલા માટે સર્વ કર્મમાં પ્રારબ્ધનો સમાવેશ કરવામાં આવતો નથી, પ્રારબ્ધ રહે છે. છતાં પણ આ પ્રારબ્ધ જોનારાઓની દ્રષ્ટિએ રહે છે, જ્ઞાની પુરુષની દ્રષ્ટિએ રહેતું નથી. આપણને એમ થાય કે આપણા મહાત્માને પણ કેવું કેન્સર થયું ને કેવું દુઃખ થયું ને કેવી પીડા થઈ, કેવું પ્રારબ્ધ કોઈ છોડતું નથી. આપણે એ વાત કરીએ, હા, કોઈ મહાત્માને કશુંક થાય અને બહુ પીડા હોય એટલે આપણે લોકો હવે ડાઈ ડાઈ વાતો કરીએ, કેવું હોય છે નહીં પ્રારબ્ધ. આપણા મહાત્માને છોડતું નથી, આટલા પુણ્ય કરે છે અને આટલું સારું કામ કરે છે. મહારાજને આવું થયું, બોલો કેવું હોય છે. એટલે આપણે મહારાજને દયા ખાઈએ કે એમને કેવું થયું, એ આપણી દ્રષ્ટિએ જ હોય છે. એમને દ્રષ્ટિએ તો જે ક્ષણે સુપ્રેત્યાસમાં લોકાદમૃતા ભવંતી, જે ક્ષણે આ ઉપાધિમાંથી તાકાતને છૂટી ગયું
એક ક્ષણે શરીરની વસ્તુઓનો દ્રષ્ટા જેવા આપણે જોઈએ છે એના શરીરને, એવું એ પણ એના શરીરને જુએ છે કે આ શરીરને આ થયું છે ને મારે કોઈ લેવા દેવા નથી. એટલે મહાપુરુષોના શરીરને પીડાઓ પડતી પણ હોય. કેટલા બધા મહાપુરુષો જુઓ, આપણને એમ થાય કે કેવી તકલીફો છે, એ તેમના કામકાજમાં લાગ્યા જ કરતા હોય છે. પકડી લઈએ મોટા મહારાજને કંઈ ચાલુ પ્રવચનમાંથી પકડી લઈએ સર્જરી કરી, હાર્ટની કરવું પડ્યું તો આ બધા લોકો એમના શરીરની ચિંતા કર્યા વગર હરતા ફરતા ને કામ કરતા રહ્યા જ કરે છે. ચિંતા કર્યા વગર એ કાળજી રાખે પણ ખરા, ના રાખે એવું નથી, પણ છતાં એટલો લાર્જ એક્સટેન્ટ ખાસ્સા અંશ આવું બધું ચાલતું હોય તો શરીરનું કામ કર્યા કરે છે. અને અત્યારે પૂજ્ય સ્વામીજી મહારાજનું શરીર જે કામ કરે છે એ આ સ્થિતિમાં જ કામ કરી રહ્યું છે, બાકી એ શરીર કામ કરે એવું રહ્યું જ નથી. પણ પેલો વેગ હશે પ્રારબ્ધનો, પૂર્વના સંસ્કારોનો, જે કંઈ હશે એ ખેંચ્યા કરે છે હજુ, એટલે પ્રારબ્ધ લેશ રહી જાય છે. એટલે ભાષ્યકાર મહારાજનું વાક્ય જોઈએ હવે. સામર્થ્યાત એટલે અન્યથા અનુપત્યા, આ કર્મનો નાશ કરે છે એવું કહી દીધું. સર્વ કર્મને નિર્બીજ કરે છે, એનો અર્થ જો એવો હોત કે બધા કર્મોનો નાશ કરે છે તો શરીર ના ચાલતું રહેતું હોત. એટલે અન્યથા અનુપત્તિના સામર્થ્યથી અમે સમજીએ છીએ, ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે, યેન કર્મણા શરીરમ આરબ્ધમ, જે કર્મથી આ શરીર શરૂ થયું છે એટલે કે જે પ્રારબ્ધ કર્મ છે, તત પ્રવૃત્ત ફલત્વાદ, એને ફળ આપવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. માટે ઉપભોગેન એવ ક્ષીયતે, એ તો ઉપભોગ થાય ત્યારે જ ક્ષીણ થાય છે કે ક્ષય પામે છે. એનો નાશ જ્ઞાન થવાની સમકાલ થતો નથી. અતઃ યાની એટલે કયા નાશ પામે છે? અતઃ યાની અપ્રવૃત્ત ફલાની, જેમણે હજુ ફળ આપવાની શરૂઆત કરી નથી એવા સંચિત કર્મો. જ્ઞાન ઉત્પત્તિ હે પ્રાકૃતાની, આ શરીરમાં પણ જ્ઞાન થયું એની પહેલા જે કર્મો કર્યા છે, કારણ કે જ્ઞાન એને 25, 50, 75 અમુક વર્ષની ઉંમરે થયું, એની પહેલા કર્મ તો કરતો જ આવ્યો છે. એ બધા કર્મો જ્ઞાન સહભાવીની ચ, અને જ્ઞાન થવાની સાથે સાથે જે કર્મ ચાલુ છે તે અતીત એટલે જ્ઞાન ઉત્પત્તિ પ્રાકૃતાની, જ્ઞાન સહભાવીની, અને અતીત અનેક જન્મકૃતાની, અતીત અનેક જન્મકૃતાની સંચિત થશે. જ્ઞાન ઉત્પત્તિ પ્રાકૃતાની તો એ બધા આગામીમાં મળી જશે. જ્ઞાનની સાથે કર્યા ને જ્ઞાનની પહેલા કર્યા, આગામી કર્મો બધા તાની એવ સર્વાણી ભસ્મસાત કુરુતે, ક્રિયમાણ આગામી અથવા ક્રિયમાણ અને સંચિત એ બેને જ બાળી નાખશે, પ્રારબ્ધ કર્મને બાળશે નહીં, કારણ કે એણે ફળ આપવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. આગળ ભાષ્યકાર કહે છે, યતઃ એવં અતઃ નહીં ઇતિ, કારણ કે આવું છે, કેવું છે કે જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ કર્મને નિર્બીજ કરી નાખે છે એવું છે. માટે 38મા શ્લોકમાં કહે છે, નહીં જ્ઞાનેન સદૃશમ પવિત્રમિહ વિદ્યતે તત્સ્વયં યોગ સંસિદ્ધઃ કાલેનાત્મનિ વિંદતિ. જ્ઞાનેન સદૃશમ પવિત્રમ ઇહ ન વિદ્યતે, આ લોકમાં જ્ઞાન સમાન પવિત્ર કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. કેમ આવું છે કે જ્ઞાન બધા કર્મોને બાળી નાખે છે? કારણ કે જ્ઞાન સમાન પવિત્ર આ લોકમાં કોઈ વસ્તુ નથી. તત્ સ્વયં યોગ સંસિદ્ધ કાલેન આત્મનિ વિંદતિ, યોગ સંસિદ્ધ, યોગ દ્વારા જે શુદ્ધ થયો છે એ સમય જતા પોતાનામાં જ પોતાના સ્વરૂપને, જ્ઞાનને, આત્માને પ્રાપ્ત કરે છે. ભાષ્યમાં કહે છે, નહીં જ્ઞાનેન સદૃશમ તુલ્યમ પવિત્રમ પાવનમ શુદ્ધિકરમ ઇહ વિદ્યતે. નનુ અન્યેન એવ પરિશુદ્ધિકરેણ કેનચિત અશ્વમેધાદિના પરમ પુરુષાર્થ સિદ્ધેહે અલમ આત્મજ્ઞાનેન. તો વેદોમાં તો અશ્વમેધ જેવા કેટલાય કર્મો કયા છે અને એ બધા શુદ્ધિ કરનારા છે, પવિત્ર કરનારા છે. તો પછી આત્મજ્ઞાનની શી જરૂર છે પવિત્ર કરવા માટે? એટલે આ અંદર લખ્યું છે, હું વાંચું છું.
એટલે આપણને આ જો પવિત્ર કરનારી વસ્તુ, પવિત્ર થવું છે આપણને એવું કંઈક છે ખરું કે આપણે પવિત્ર થવું જોઈએ, એ કોઈએ શીખવાડ્યું નથી નહીં. આમ કમસે કમ આપણે લોકો, બીજા દેશોમાં તો પવિત્રતાનો ખ્યાલ જ નહીં હોય. શુદ્ધિનો હોય ખરો કે શરીર સ્વચ્છ રાખવું વગેરે, પણ એટલે ધોબી કપડાં ધોવે તો શુદ્ધ થાય, આપણે ધોઈએ તો શુદ્ધ પણ થાય ને પવિત્ર પણ થાય. હા, આ શુદ્ધ અને પવિત્રતાનો ફેર છે. એટલે પવિત્રતા નામની વસ્તુ આપણે ત્યાં પ્રેવેલન્ટ, આપણે ઓળખીએ છીએ પવિત્રતા કંઈક વસ્તુ છે. મેં કીધું આ જગ્યા કેવી છે? એક મને ભાઈ કહે છે કે અહીં પથ્થર પથ્થરમાં ઓમ નમઃ શિવાય સંભળાય છે. હવે કે કાનથી તો નહીં સંભળાતું હોય, પણ કેવી આમ પવિત્રતા અંદરથી આપણને ઓળખાય છે, આપણને એવું લાગે સરસ છે, કેવું સરસ છે, બસ શાંતિ પર સરસ છે. ધીસ પ્લેસ સીમ્સ ચાર્જડ. આ જગ્યા આમ ચાર્જ હોય ને એવી લાગે છે, કંઈક અંદરથી કશુંક થાય છે. તો આ બધી વસ્તુઓ પવિત્રતા છે. આગળના મહાપુરુષોની સાધના છે, એમની તપશ્ચર્યા છે, બહુ બધી રીતે નદી પણ છે, એટલે બધી રીતે પવિત્ર થયેલી ભૂમિ છે. બીજા લોકોને આ હરવા ફરવાનું સ્થળ દેખાશે, પણ પેલી પવિત્રતા છે ને એનો અહેસાસ થવો, એ મહેસૂસ થવી, એ ઓળખાવી, એ બહુ મોટી વસ્તુ હોય છે. એટલે આપણને પવિત્રતાનો કંઈક ખ્યાલ છે ખરો, અને પવિત્ર થવું જોઈએ એ પણ ખબર છે. આપણે નથી કહેતા કે પવિત્ર થવાની જરૂર છે. હા, આ તો આપણે માનીએ છીએ કે પવિત્ર થવાની જરૂર તો છે જ, અને કોણ કોણ પવિત્ર કરનારું છે એ વિશે પણ આપણા ખ્યાલો છે કે અમુક જગ્યાએ સ્નાન કરીએ, તીર્થમાં જઈએ, દાન કરીએ તો ધનની શુદ્ધિ થાય, ને પછી પ્રેમ ભગવાનને કરીએ તો મનની શુદ્ધિ થાય, અને વાણીથી ભગવાનનું ભજન કરીએ તો વાણીની શુદ્ધિ થાય, પગ વડે ચાલીને ભગવાનની પ્રદક્ષિણા કરીએ તો આપણા ચાલવાની શુદ્ધિ થાય, વગેરે વગેરે. એટલે પવિત્રતા કોના વડે થાય એના કંઈક ખ્યાલો છે આપણા, અને એ બધા ખ્યાલો વૈદિક કર્મમાં સમાઈ જાય છે. વેદમાં કહેલા કર્મો વૈદિક રીતે કરતા જઈએ એ પુણ્યને પવિત્રતા આપવાના શ્રેષ્ઠ સાધનો છે. અશ્વમેધ એમાંનું ઉત્તમોત્તમ કર્મ છે. તો અશ્વમેધ વગેરે શ્રેષ્ઠ કર્મો વેદોમાં કહેલા છે. એ કર્મો કરવા દ્વારા પવિત્ર થવાય છે. તો જ્ઞાનની જરૂર છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે બીજું બધું ગમે તેવું પવિત્ર પોતે હોય કે પવિત્ર કરનારું હોય, પણ જ્ઞાન જેવું પવિત્ર કરનારી કોઈ વસ્તુ નથી. આમાંનું એકાદે વાક્ય જો અડકી જાય, હા, દરેક વાક્ય મને દેખાય છે કે ભગવાનનો દરેક શ્લોક કહેવા માટે પૂરતો છે કે તમે મારો આશ્રય લો ને દુનિયાની કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી. નહીં, એક શ્લોક પણ પેલા બહારના ખ્યાલો જેમાં ઉછેર છે આપણો, એ કેટલા બધા દ્રઢ છે, જેથી કરીને ગીતા જેવી ગીતામાં ભગવાન જેવા ભગવાનના શબ્દોમાં આપણને કન્વિક્શન, ઇદમ ઇત્થમેવ, આ જે કહે છે બરોબર આવું જ છે. અક્ષરશઃ ભગવાને કહ્યું છે કે જ્ઞાન જેવું પવિત્ર કંઈ નથી, પછી બીજી કઈ વસ્તુ મને પવિત્ર કરવાની છે? નહીં, આવો જો નિશ્ચય જન્મી જાય, જો આને શ્રદ્ધા, ખબર નથી, હમણાં કહે છે શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાન, હમણાં જ કહેવાના છે. પણ એવું જન્મ ભગવાને કહ્યું છે કે આના જેવું પવિત્ર કશું નથી. પવિત્રનો અર્થ પવેહે અજ્ઞાન વજ્રાત્રાય તેથી પવિત્રમ. અજ્ઞાન રૂપી વજ્ર, પવિ એટલે વજ્ર, ઇન્દ્રનું. તો પવેહે અજ્ઞાન વજ્રાત, અજ્ઞાન રૂપી વજ્ર જે ઉચ્છેદ કરવા બેઠો છે એમાંથી જે રક્ષણ કરે છે એને પવિત્ર કહેવામાં આવે છે. આપણા પવિત્રના ખ્યાલો જુદા છે. એ મને ખબર નથી કે આપણા કેવા ખ્યાલ છે. નહીં, આપણે શું સમજતા હોઈશું કે મારે પવિત્ર થવાની જરૂર છે એટલે શું કરવાનું? નદીમાં નહીં એટલે પવિત્ર થવાય, ખરું? આપણે બધા એવું માનીએ છીએ કે નહીં? આજની આમ ઇન જનરલ સામાન્ય રીતે આપણા દેશમાં, આપણી સંસ્કૃતિમાં આ માન્યતા ખરી કે નહીં કે તીર્થ સ્થાનમાં જઈએ, તીર્થમાં દર્શન કરીએ, સ્નાન કરીએ એટલે પવિત્ર થવાય. આ પવિત્ર થવાય એટલે શું? આપણે આ તો હું વિશ્લેષણ કરવાની કોશિશ કરું છું. મને પણ ખબર નથી કે આપણે શું માનતા હોઈશું. પવિત્ર થવાય એટલે શું થવાય? એવું શું આપણે લાગતું હશે? નહીં, અંતઃકરણ શુદ્ધિ વેદાંતમાં આવીને શબ્દ શીખ્યા આપણે. વેદાંત ન ભણનારા પવિત્ર થવા જાય છે નદીમાં, અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે ન જતા.
પણ પવિત્ર થઈએ એટલે શું થશે એમ મારું પૂછવું છે. નહીં, આપણને ખબર નથી, આપણા ખાલી સંસ્કાર કે ઉછેરમાં જ છે એ સારું પવિત્ર થવાશે પવિત્ર, પણ શું થશે પવિત્ર થવાશે એટલે કે અપવિત્રતાનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ હશે તો પવિત્રતાનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ થશે ને. આપણે કોને અપવિત્રતા કહીએ છીએ? જેને પવિત્રતાથી રિપ્લેસ કરવાને માટે આપણે ત્યાં જઈએ છીએ. નહીં, આપણે અપવિત્રતાને ઓળખતા નથી. અત્યાર સુધીના વાતાવરણની વાત કરું છું. અને માટે પવિત્રતા ઇટ્સ અ વેગ આઈડિયા. એ કોઈક વિશાળ જસ્ટ આમ ફેંકેલો, છતાં એ કેટલો મજબૂત અને કેટલો દૃઢ છે. આપણે બહુ સંસ્કારી અને ઈશ્વરની કૃપાથી બહુ સારા કુટુંબોમાં ઉછર્યા, જન્મ્યા, બધું. એટલે એમાંથી આપણે બધું ઇમ્બાઇબ કરતા આવ્યા કે પવિત્ર કહેવાય, આમ કહેવાય, પેલું કહેવાય, અને આપણે એને અનુસરતા આવ્યા. પણ આપણને ખબર નથી કે અપવિત્રતા શી છે, માટે આ પવિત્રતામાં શું કરશે. મને હજુ નથી ખબર પડતી. કદાચ પુણ્યના અર્થમાં જ હશે કે આપણા પાપ દૂર થશે, એવું હોવું જોઈએ કે નદીમાં નાહીએ એટલે પાપ દૂર થઈ જાય. પછી એવું પણ કહે છે કે ચંપલમાં જ બેસે છે પાપ. નદીમાં નાહીએ ને તો કપડાં બદલીને જઈએ, એ કપડામાં પાપ બેઠા હોય, જેવા કપડાં પહેરીએ બધા પાપ પાછા આવી જાય. એવું મેં સાંભળ્યું છે. આવું કપડામાં મૂકીને જઈએ ને આપણે કપડા સાથે, કપડા સાથે નાહીએ તો શું? કપડા સાથે જ નાહીએ. તો પેલું પોઝિશન છે અંદર હોય ને ખિસ્સામાં, એ કાઢીને મૂક્યો એમાં બેસી રહે. એ ખિસ્સામાં પાછું મૂકીએ, ઓલા પાપ પાછા આવી જાય. એક શ્લોક યાદ કરો, વિદ્યાયામ ધન્વે નામ કોટી તદર્ધમ હરિમંદિરે તદર્ધમ જાહ્નવી તીરે તદર્ધમ દક્ષિણે કરે. વિદ્યાયામ ધન્વે નામ કોટી. તો બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા જાય ને માણસ, તો કરોડો ધનુર્ધરો સામે ઉભા રહે છે. વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા જાય છે, કરોડો ધનુર્ધરો. વિદ્યાયામ ધન્વે નામ કોટી તદર્ધમ હરિમંદિરે, એનાથી અડધા એટલે 50,000 યોદ્ધાઓ એ મંદિર દર્શન કરવા જાય, ત્યાં સામે ઉભા રહે છે બાણ લઈને. તદર્ધમ જાહ્નવી તીરે, એનાથી અડધા 25,000 એ ગંગાને કિનારે ઉભા રહે છે. નાવા હોય તો નાવા જ ના દે. અને તદર્ધમ દક્ષિણે કરે, જમણા હાથ વડે દાન કરવા જાય ત્યાં પેલા યોદ્ધા આવીને ઉભા રહે, દાન કરવા જ ના દે. એક દાડો ભગવાને ભીમને આવું કંઈક કર્યું. હા, ભીમ કે હું ટાઢાપોરની હા ક્યાં કરો છો? આ તો કઈ વાત છે? નદીએ નાહવા જઈએ આપણે અને ત્યાં ધનુષ લઈને ઉભા હોય, આપણને ધન્વી નામ કોટી ધનુર્ધર ઉભા હોય છે. ખોટી વાત છે. ભગવાન કે ભાઈ તું જઈને ખાતરી કરી આવી, બીજું હું તો શું કહી શકું. ભીમ કે સારું, ત્યારે હું ખાતરી કરીને બતાવી દઉં તમને કે એક પણ ધનુર્ધર ઉભો નથી. એટલે ભીમભાઈ ઘોડો બોડો લઈને પહોંચી ગયા અને ગંગા કિનારે ચારે બાજુ ફરીને કેટલા દિવસો સુધી આંટા ફેરા કરીને પાછા આવી ગયા. શું થયું? ભીમ જઈ આવ્યો? હા, જઈ આવ્યો ને. પછી તને મળ્યો? એકે હતો નહીં. શું કેટલા દડા અથડાઈ માર્યો મને. અને એક મને એમ કે નાયો ખરો કે નહીં. પેલા મને એ કે તું ગંગામાં નાયો ખરો કે નહીં. કે ગંગામાં નાહવા હું તો પેલા યોદ્ધા જોવા ગયો હતો કે છે કે નહીં. એટલે હું તો નાહવાનું તો એની યાદ જ ના આવ્યો કે નાહવાનું પણ હોય. યોદ્ધા મળ્યા કે ના મળ્યા? નાહવા ના દીધો. કોણે ના નાહવા દીધો? યોદ્ધા જ ને. આ બ્રહ્મ વિદ્યામાં હવે એમાં નાહવામાં તો એનાથી અડધા હતા ને. એ પેલા કરોડનાથી મંદિરમાં હતા 50,000, ખાલી 25,000 યોદ્ધા હતા અને નવાયું નહીં. બ્રહ્મ વિદ્યામાં કરોડ યોદ્ધાઓ હોય તો શું થાય પછી? નહીં. વિદ્યાયામ ધન્વી નામ કોટી તદર્ધમ હરિમંદિરે. ભગવાનને ત્યાં જાય, ભગવાન દર્શન ના કરે અને બહારથી પાછો આવે. વિદ્યાયામ ધન્વી નામ કોટી તદર્ધમ હરિમંદિરે તદર્ધમ જાહ્નવી તીરે તદર્ધમ દક્ષિણે કરે. દાન આપવા જાય ત્યારે હવે ચાલશે, આજે તો બીજાએ કર્યું છે ને કાલે આપણે કરીશું. ખલાસ. એટલે આપી ના શકે માણસ.
તો આ પવિત્રતાના ખ્યાલથી માણસો સ્નાન કરે છે. આ બધી બહુ ચર્ચાઓ કરી છે કે પાપ બેસી રહે છે અને પાપ શોય છે, કારણ કે નહીં તો નદી અને એ બધાને પાપ જતા રહ્યા હોત, પણ નથી જતા. એવું કહે છે કે જતા તો રહે છે પણ નવા પાપ કરે છે પાછો, એટલે ઉમેરાય છે. કારણ કે આપણે આપણા પવિત્ર તીર્થસ્થાનોને યશ આપીએ છીએ કે એમાં સ્નાન કરો એટલે પાપ જાય તો નક્કી જ છે, પરંતુ ફરી પાછો પેલો અભ્યાસ છે ને એટલે પાપ કર્યા કરે છે, એટલા માટે ગયા થતા નથી. પરંતુ એમાં બીજ રહી જાય છે અવિદ્યાનું. આ બધા પવિત્ર કરનારા સાધનો છે, એ ભલે પવિત્ર કરતા હોય, કર્મ હોય કે જ્ઞાન સ્નાન હોય, તીર્થ સ્નાન શું છે, યજ્ઞ, પેલા મહિમ્ન સ્તોત્રની છેલ્લે ફલશ્રુતિમાં તીર્થ સ્નાન વગેરે જે કંઈ કર્મો હોય એ બધા કર્મો ભલે પવિત્ર કરતા હોય, પરંતુ અજ્ઞાન રૂપી બીજ એ કર્મમાં રહેલું છે. એટલે હું પવિત્ર થવાની જરૂર વાળો છે તો રહી જ ગયું ને હજુ, એટલે હું અપવિત્ર થઈ શકું છું. માટે એ વસ્તુઓ જોઈએ એવી પવિત્રતા લાવતા નથી. અજ્ઞાન છે એ સર્વ પ્રકારે પવિત્ર કરે છે. અપવિત્રતાનો બીજ એવું જે અવિદ્યા છે એને કાઢી મૂકે છે, અને માટે એ પવિત્ર કરનારી એકમાત્ર શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે. નહીં જ્ઞાનેન સદૃશમ તુલ્યમ પવિત્રમ પાવનમ શુદ્ધિકરમ ઇહ વિદ્યતે. આ સદૃશમ માટે પણ, એટલે જ્ઞાનેન સદૃશમ અને પવિત્રમ, તો જ્ઞાન જેવું, પછી સદૃશમ એટલે સમાનમ દર્શનમ અસ્ય એવો અર્થ થાય છે. અન્ય વસ્તુઓમાં પવિત્રતાની માન્યતા છે, જ્યારે અહીં તો પવિત્રતાનું દર્શન થાય છે. સદૃશ એવો અર્થ કરે છે. જ્ઞાનની પવિત્રતા તો દેખાય, એનું ફળ મળે છે તરત, કે એનું દૃષ્ટ ફળ છે. પેલા બધા પુણ્યોના તો અદૃષ્ટ ફળો છે, આનું દૃષ્ટ ફળ છે કે જેવું જ્ઞાન થયું અજ્ઞાન જતું રહ્યું. પછી પેલો માણસ કહે છે કે મને ખબર જ નહીં કર્તૃત્વ ક્યાં હતું, અજ્ઞાન ક્યાં હતું, ક્યાંથી આવ્યું હતું. હું તો નિત્ય શુદ્ધ છું, નિત્ય બુદ્ધ છું, નિત્ય જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. અજ્ઞાન મારામાં ત્રણેય કાળમાં નહોતું. એટલે ગઈકાલ સુધી બહુ અજ્ઞાની હતો, હવે આજે મને જ્ઞાન થયું. એવું નથી. જ્ઞાન એવું થાય છે કે ત્રણેય કાળમાં અજ્ઞાન મારામાં કલ્પિત હતું. ત્રણેય કાળમાં અજ્ઞાન જીવત્વ મારામાં કલ્પિત હતું, ભ્રાંતિ હતી. એટલે અજ્ઞાન ક્યારેય છે જ નહીં. આવા પ્રકારનું જ્ઞાન થતું હોય છે. એટલા માટે સદૃશમ અને પવિત્રમ, જ્યાં પવિત્રતા સ્પષ્ટ એનું દૃષ્ટ ફળ મળે છે અને દેખાય છે. એટલે મહારાજ વગેરે વારંવાર કહે છે કે જ્ઞાનનો આ નગદનો સોદો છે. બીજા બધામાં અત્યારે કર્મ કરો ને મરશો પછી ક્યારેક ક્યાંક ફળ મળશે. જ્યારે અહીં તો પેલી ચટ મંગળીને પટશાદી નહીં, આજે વિવાહ ને કાલે લગ્ન, એમ આજે તમે અત્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો ને અત્યારે જ મુક્ત થઈ જાઓ. એટલો બધો રોકડાનો આ સોદો છે. એટલે દૃષ્ટ ફળવાળું જ્ઞાન છે. એટલા માટે કહ્યું સદૃશમ અને પવિત્રમ. અહીં આના જેવું કોઈ હોતું નથી. તજ્ઞાનમ સ્વયં એવ યોગ સંસિદ્ધ યોગેન કર્મયોગેન સમાધિયોગેન ચ સંસિદ્ધ સંસ્કૃત યોગ્યતામાપન્નઃ મુમુક્ષુઃ કાલેન મહતા આત્મનિવિંદતે. તો જ્ઞાનમ, આ જ્ઞાન કેવી રીતે ક્યારે કોને પ્રાપ્ત થાય છે? આ જ્ઞાન સ્વયં એવ યોગ સંસિદ્ધ, યોગ વડે, યોગેન સંસિદ્ધ, યોગ વડે સંસિદ્ધ થયેલો. તો યોગેન એટલે ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે કર્મયોગેન સમાધિ યોગેન ચ. કર્મયોગથી અને સમાધિ યોગથી આ બંને દ્વારા જે સિદ્ધ થયો છે, શુદ્ધ થયો છે. તો યોગનો અર્થ શુદ્ધિ એવો કરે છે, સંસિદ્ધનો અર્થ, અને યોગનો અર્થ કર્મયોગ અને સમાધિ યોગ. તો કર્મયોગ અને સમાધિ યોગ દ્વારા જે સંસિદ્ધ અર્થાત શુદ્ધ થયો છે, એ સમય જતા પોતાની જાતે જ પોતાનામાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. જો આપણે કહ્યું કે રોટલી કરવાનું હું કયે દિવસે શીખ્યો, એવું કહી શકાય ખરું કે નહીં? આપણે કરતા જઈએ કરતા જઈએ કરતા જઈએ, અને ક્યારેક એવું થઈ જાય કે હવે રોટલી કરવામાં માસ્ટરી આવી ગઈ, હવે તકલીફ નથી પડતી.
તરવા માટે પણ કોઈ એક દિવસે તરવાનું શીખાતું નથી. તો કેટલી વાર હાથ પગ પછાડો ને કેટલી વાર પાણી પી જાઓ ને કેટલી વાર કેટલું થાય એમ કરતા કરતા તરતા આવડી જાય. એ બહાર ઉભા ના આવડે. બહાર જમીન પર એક સાદડી નાખીએ, એના પર હાથ પગ પછાડીએ તો ના આવડે. એને માટે અંદર ભૂસકો મારવો જ પડે. આપણો ઉત્તમ શિક્ષક હોય તરવાનું શીખવનારો, તો એ કે છે હું ઊભો છું તો અંદર પડ, પેલો ના જ પડે તો ધક્કો મારે, પછી હું છું. પણ પાણીમાં પડીને તરતા 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 શીખાય. પણ એ ક્યારે શીખાય ખબર નથી. પડ્યો ને તરવા માંડ્યો ને ના આવડી ગયું. એમ આ જ્ઞાનમાં એ અભ્યાસ કરતો જાય છે. કર્મયોગ પણ અભ્યાસ છે, સમાધિ યોગ પણ અભ્યાસ છે. કર્મયોગમાં ખોટા કર્મો કરવાની જે ટેવ હતી એને સુધારવામાં આવે છે. સમાધિ યોગમાં ખોટા વિચાર કરવાની જે ટેવ હતી એને સુધારવામાં આવે છે. તો યોગ એટલે અભ્યાસ, અને અભ્યાસ આખા વ્યક્તિત્વના સ્તર ઉપર ખોટા પ્રકારનો અભ્યાસ થયેલો છે. તો જ્યાં કશુંક મળતું હોય ત્યાં કર્મ કરવું. એટલે કર્મ હંમેશા ફળની ઈચ્છાથી થાય છે. અને ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ હેબિચ્યુઅલી પણ બસ ટેવ પડી ગઈ એટલે પણ ઇન્દ્રિયો પ્રવૃત્તિ કરે છે. તો હવે આપણે અભ્યાસ દ્વારા આપણી ઇન્દ્રિયોને સ્વસ્થ પોતાની અંદર રહેતા શીખવીએ છીએ. આંખ તારે બહાર જોવાની જરૂર નથી. પહેલા તારે જોવું હતું તો બહુ બહાર જોવાનું હતું, એને કહ્યું તો ભગવાનને જો. કાનને સાંભળવું હતું તો કહ્યું તો ભગવાનના ભજન સાંભળ, ભગવાનનું નામ સ્મરણ કર. એટલે ભદ્રં કર્ણેભિ શૃણ્યામ દેવાહ ભદ્રમ પશ્યમ અક્ષભિરી અજત્રાહ. ત્યાં ટીકાકારો કહે છે કે અમે ઉપદેષ્ટુનામ, ઉપદેશ કરનારા અમારા ગુરુઓ છે એમના રૂપોના દર્શન કરીએ આંખ વડે. ભદ્રમ એટલે કલ્યાણમ, અમે કલ્યાણકારી વસ્તુ સાંભળીએ, અમે કલ્યાણકારી વસ્તુના દર્શન કરીએ. તો કલ્યાણકારી વસ્તુમાં લખે છે ટીકાકારો કે અમારા આચાર્ય ઉપદેશ કરનારા એમના ઉપદેશ અમે કાન વડે સાંભળીએ, અમારા ઉપદેશ કરનારા આચાર્યો એમના અમે આંખો વડે દર્શન કરીએ. આપણે દર્શન કરવું જ છે, કાનને સાંભળવું જ છે, બીજી બધી ઇન્દ્રિયોને કામ પોતપોતાનું કરવું જ છે. તો એ એવું હોય જે આપણને વિષયોની પરતંત્રતામાંથી મુક્ત કરનારું હોય. વિષયોની પરતંત્રતા એટલે આનંદને માટે બહાર આશ્રિતતા, આધારિતતા કે પરતંત્રતા એમાંથી છોડાવનારું હોય. નારાયણના દર્શન માટે હું સ્વતંત્ર તો ખરો કે નારાયણની ઈચ્છા કરું એટલે નારાયણના દર્શન થઈ જાય મને. એવું નથી કે નારાયણના દર્શન માટે મારે એને ખુશ કરવો પડે, જેમ વિષયોને ખુશ કરવા પડે કે વિષયમાંથી સુખ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે, એવો પ્રયત્ન નથી કરવો પડતો. માણસને ખુશ કરવો હોય તો માણસને ચા પાઈએ કેટલી મહેનત કરીને, તો કે આવી ગરમ ગરમ ચા લવાય, સહેજ ઠંડી કરી દો, ઠંડી ચા લાવ્યો, ખાંડ વધારે નાખીને ખાંડ ઓછી નાખીને. માણસોને ખુશ કરવાનું અઘરું છે. નારાયણને ખુશ કરવાની મહેનત ના પડે. આપણે ભલે આમ ગોપાલની લાલાની પૂજા કરતા હોય તો એને ઠંડીમાં ગરમ પાણી લાવીએ, બધું કરે લોકો. પણ એક દાડો ઉતાવળ જરા ઓછું ગરમ થયું હોય તો એ રાડારાડ ના કરે, આવું પાણી લવાય, કેટલી ટાળવાય મને, હા કઈ વાંધો નહીં લે. બીજી દાડ થોડું વધારે ગરમ હોય તોય નાઈ લે. અને એને સરસ ભોગ બંટી ગોળાને બધું ધરાવીએ તો એ ખાય. ખાલી સાકર આપી દે તોય ચલાવી લે, નલી તુલસી આપીએ તોય ચલાવી લે. એટલે નારાયણની સેવામાં સગવડ હોય છે. માણસોના રાગદ્વેષ હોય છે જેની સેવા કરીએ છીએ એના પણ, અને એટલા માટે એની જોડે આપણે ગોઠવાતા તકલીફ પડે. આપણે એનું ગમતું બધું કરી એનો ગમો બદલાઈ જાય. એટલે પછી આપણે પાછું આપણને એમ કે કેટલી મહેનત કરીને એને ગમતું કર્યું, તો એને તો કોણ જાણે શું બચકે આવું કરાતું હશે. એટલે આપણે હંમેશા મુશ્કેલીમાં હોઈએ. ભગવાન જોડે કરવામાં આપણને ખાતરી છે કે હું જે કરીશ જેવું બધું એને ગમશે. એ હંમેશા હાસ્ય છે, હંમેશા પ્રસન્ન વદન એનું મુખારવિંદ છે. એ હંમેશા પ્રસન્ન, જસ્ટ હાફ એન ઇન્ચ સ્માઇલ, જરા જરા મંદ સ્મિત એનું મુખારવિંદ છે. એ મંદ સ્મિત વાળું હંમેશા સુંદર જ રહેશે. એટલે ભગવાન જોડે જે આપણે સંબંધ ઉભો કરીએ ને એ પણ કર્મયોગનો ભાગ થશે. કર્મયોગ એટલે આપણે માણસોને પ્રેમ કરવામાં ફળની ઈચ્છા હોય, પણ સુંદર ચિત્રો હોય જોયા કરીએ એમાં શું હોય? નારાયણ સુંદર છે, આપણે પ્રેમ મેળવવો છે, સુંદરતા જોવી છે, જે કંઈ સરસ સાંભળવું, સૂંઘવું, જે કરવું હોય તે. તો
તો આપણી ઇન્દ્રિયોને આપણે વિષયોની પરતંત્રતામાંથી છોડાવીએ, એની જે પ્રક્રિયા પસંદ કરીએ તે એ યોગ થશે, કર્મયોગ થશે. જ્યારે આપણી બુદ્ધિને ખોટું વિચારવાની ટેવ પડી ગઈ છે, એને ખાતરી જ છે કે હું અપવિત્ર છું, એને ખાતરી છે કે હું જીવ છું, એને ખાતરી છે કે હું અપૂર્ણ છું, હું દીન છું, હીન છું, મારે સુખ મેળવવાનું છે, હું મર્ત્ય છું, એને ખાતરી છે, હું દુઃખી છું, એને ખાતરી છે, એટલે મારે અમર બનવાનું છે, મારે આનંદ મેળવવાનો છે, મારે સુખી આ બધી આવી એની ખાતરીઓ છે. તો સમાધિયોગ એટલે જે પ્રકારના ખોટા વિચારો કરવાની ટેવ પડી ગઈ છે. પેલા મને ચા ના પાઈ એટલે મારો દ્વેષ કરે જ છે, એ મને શત્રુ માને છે. માણસે ચા ના પાઈ માટે એ મારો દ્વેષ કરનારો છે. ચા ના પાઈ એ ઘટના છે, એના આધારે નક્કી કરવું કે એ મને શત્રુ માને છે અથવા એ મારો શત્રુ છે, એ તો મારી વિચારની પ્રક્રિયા છે ને. મારા અમુક સંજોગો આવ્યા, જે સંજોગોને કારણે હું પડી ગયો, મને વાગ્યું, મારા ઘરમાં કોઈક ને કંઈક થયું, ક્યાંક કશુંક થયું, એ ઘટના છે. એ ઘટનાના આધારે મારે જોયું, મને લાગે છે કે આજનો દાડો જ ખરાબ ગયો છે, આજનો દાડો જ ખરાબ. સવારમાં પેલા સમાચાર આવ્યા, કોઈનું કોઈ મરી ગયું, બપોર બીજા સમાચાર, એને ઘેર કોઈ માંદો પડ્યું, સાંજે ત્રીજા સમાચાર, હવે દાડા શું બિચારાને, દાડો તો ઉગે છે ને આત્મે છે. પણ આમ આ સમાચાર આવ્યા માટે દાડો એવો ઉગ્યો છે, એ આપણી વિચારની પ્રક્રિયા છે, બરાબર. એમાંથી આપણે બચી શકીએ. સમાચાર છે, સમાચાર છે. પેલો દીવો ઓલવાઈ ગયો, હા નક્કી મને લાગે દીવો ઓલવાઈ ગયો ને એટલે હવે આજે આવું થશે. દૂધ ઢળી ગયું એટલે અપશુકન થયા. દૂધ સોનાથી પણ અપશુકન થાય છે, સોનું ચોરાઈ જાય અપશુકન થાય છે, ચોરાયેલ અપશુકન થાય. સોનું જડે તો અપશુકન કહેવાય. ઓ બાપરે, સોનું મળે તો અપશુકન કહેવાય, સોનું જાય તો અપશુકન કહેવાય. હવે આ જે જાણતું જ ના હોય એને કઈ ખબર નથી, એને શું થતું હશે ભગવાન જાણે. પણ આ બધી વિચારની પ્રક્રિયાઓ છે ને, ભલે આપણને વ્યવહારમાં જે હોય તે વાંધો નથી. હા, માનતા હોય માનજો, ના માન જે કરતા હોય તે કરજો. પરંતુ આપણે સમજીએ કે આ માનવું એ જ આપણી વિચારની પ્રક્રિયા, એ આપણા ચોક્કસ પ્રકારના આપણા વિશેના નિર્ણયોમાંથી જન્મી છે. હું અપૂર્ણ છું એ નિર્ણયમાંથી મારે આ વસ્તુઓ પૂર્ણતા આપનારી છે એવું કરવું પડ્યું ને. એટલે આપણે એ પ્રક્રિયાઓને બદલીએ, એને પહેલા શોધી કાઢીએ કે મારો વિચાર જોયો, દર વખતે મને આવો જ વિચાર આવે છે. પહેલા એ નોંધવું પડે કે જરા કંઈક સમાચાર હોય તરત મને એવું જ થાય દર વખતે. આ તો ખાલી મને યાદ આવે એટલે કહું છું. હા, પણ જયારે કંઈક સમાચાર હોય તરત મને એવું જ થાય છે કે કેવો દાડો ઉગ્યો છે. બધા દાડામાં કોઈક દાડો તો મરવાના સમાચાર આવે જ ને, કોઈક દાડો તો માંદો પડવાના સમાચાર દાડામાં જ આવે ને, દાડા સિવાય ક્યાં આવે. કોઈક ને કોઈક દિવસે, એ રાત હોય તો એક દિવસ તો જસ્ટ ડે, વન ડે, એક દિવસ તો ખરો જ ને. તો કોઈક દિવસ જ સમાચાર આવે ને. હવે સમાચાર આવે એટલે બિચારો દાડો ખરાબ થઈ ગયો. તો એ મારા વિચારની પ્રક્રિયામાં કંઈ પ્લસ આપણે જો દર વખત મને આવું જ લાગે છે, આ નોંધ લેવી કે દરેક વખતે કંઈક સમાચાર મને થાય કેવો દાડો ઉગ્યો, તો હું આવું વિચારું છું. એ વિચારવાને કંઈ કારણ છે ખરું? માણસ ઉંમરલાયક થઈને મરે તો એને ખરાબ સમાચાર પણ કહેવાનું કંઈ કારણ ખરું? નહીં. આમ તો ઉંમરલાયક ના હોય નહીં મરે તો નારાયણની યોજનાનો ભાગ છે. બધું કઠોર છે, બોલવું, સમજવું, સ્વીકારવું, હું સમજી શકું છું. છતાં નારાયણ યોજનાનો ભાગ છે. સદૈવ યદેવ કુરુતે તદેવ મંગલાય. એ નારાયણ દેવ જે કરે છે એ મંગળ માટે કરે છે. ના તદેવ મંગલમ, એ મંગળ જ છે. મંગળ માટે એટલે તો હજુ કાલે એના પરિણામ મંગળ થશે. મંગલાય શું કરવા? તદેવ મંગલમ, એ મંગળ જ છે. નારાયણ જે કરે છે ઈશ્વરનું વિધાન છે. આ ક્ષણે આ ઘટના ઘટી, ઈશ્વરનું વિધાન છે માટે ઘટી છે. બીજી ઘટના ઘટી, ઈશ્વરનું વિધાન છે માટે ઘટી. પેલી ઘટના ઘટવાની હતી ને ના ઘટી, ઈશ્વરનું એવું જ વિધાન હતું. નહીં, રાવણે આવું કેમ કર્યું, પેલા ભીમે આવું કેમ કર્યું, યુધિષ્ઠિર આવું કેમ કર્યું, દુર્યોધને આવું કેમ કર્યું, એવું જ વિધાન હતું વિધિનું. નારાયણ વિધિનું, નારાયણનું કહીશું સારું લાગશે, વિધિનું કહીશું તો વિધિને ગાળો દઈશું કે બ્રહ્મા આવો જ છે ને આવું જ બનાવે છે. નારાયણ આવું જ વિધાન છે.
તો શું થાય કે આપણે ઘટનાઓ દ્વારા જે વિક્ષેપ પામવો, એના પર આરોપ કરવો ને એનો બીજા પર કરવો ને આ બધી સાયકલો માંથી મુક્ત થઈશું. આ સમાધિ યોગ છે કે સાચા પ્રકારની વિચાર પ્રક્રિયા દ્વારા પહેલા તો મારી સામાન્ય પ્રક્રિયા કઈ છે શોધવું પડે. કે મોટે ભાગે મને આવો જ વિચાર આવે છે, જરા કામ થાય એટલે મને આવો જ વિચાર આવે, હું નિષ્ફળ છું. આ બીજો વિચાર, મારામાં નેગેટિવ વિચારો જ આવે છે. પહેલો તો આ જ નેગેટિવ વિચાર છે કે મારામાં નેગેટિવ વિચારો જ આવે છે, હું નિષ્ફળ છું. જોયું, મારા ઘરમાં આવું મોત થયું, હું નિષ્ફળ છું. જોયું, મને ખબર જ હતી પછી આવું થશે, હું નિષ્ફળ છું. આ પણ વિચારધારા છે અને એને યોગ્ય વિચાર દ્વારા રિપ્લેસ કરી શકાય. આપણે ચર્ચા આગળ કરીશું. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ओम शांति शांति शांति. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम.